Lord Jesus, as I stand here, Lord, to minister unto you, Lord, I humble myself, Lord. Lord, I declare my nothingness, Lord, my emptiness, Lord, my total dependence upon your Holy Spirit, Lord. Lord Jesus, yes, Lord, give me utterance, Lord, so that whatever I speak, Lord Jesus, will be only according to your will, Lord, for the glory of your kingdom, Lord, and the edification of your church, Lord Jesus. Yes, Father, speak to us today, Father. Your words which are spirit and life, speak to us, O Lord. Yes, Lord, open our understanding, Lord, so that we can comprehend the scriptures, Lord. Yes, Lord, give us a teachable heart, Lord, that we will obey your word, Lord, out of love for you, Lord, and produce 100-fold for the glory of your kingdom, Lord. Yes, Lord Jesus, we promise to give you all the glory and the honor, Lord, and our worship and our exaltation, Lord, because there is none like you, Lord. There is none like you. You alone deserve our worship, and we promise to give you all our worship, Lord. Father, today we pray for a mighty anointing of your Holy Spirit. Your word declares, Lord, in the Gospel of Mark 16:20, your word declares, Lord, that when your words are spoken, Lord, you will accompany them and you will confirm it with signs and wonders, Lord. Father, today we pray that every word that you speak to us, oh hallelujah, it will work a miracle in our lives, Lord. Yes, Lord, the miracle. We want a miracle today, Father. Yes, Lord, that we will understand your Son. We will know how, hallelujah, how much you love each one of us. Yes, Lord Jesus, give us a new revelation in your word. Oh, hallelujah. Father, today we pray for a mighty anointing, an anointing which the word declares that shall destroy every yoke, Lord Jesus, every bondage, every illness, everything that is binding us, Lord, that will be broken by the anointing, by the presence of your Holy Spirit, Lord. Father, today we need your presence above everything. We pray for your mighty presence. You are a God who dwells in the praises of your people, Father. Yes, Father, your word again declares when two or more gathered in your name, you are there. Father, today we believe that your manifested presence is here among us. Work among us. Teach us, Lord. Teach us your word. Father, we make this prayer in Jesus' name. ഐസയ പ്രവചന പുസ്തകം 57-ാമത്തെ അധ്യായം 18-ാമത്തെ വചനം അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവം നമ്മളുടെ വഴികൾ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവം നമ്മളെ, ഞാൻ അവന്റെ വഴികൾ കണ്ടുവെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ സുഖപ്പെടുത്തും. കാരണം ദൈവം നമ്മളെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവനും ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ ദൈവം നമ്മളെ സുഖപ്പെടുത്തും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ആ യേശുവിലേക്ക്, ദൈവത്തിലേക്ക് മാത്രം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ദൈവത്തിന് നമ്മളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുവാൻ. ദൈവത്തിന് മനസ്സ് മാത്രമല്ല, കഴിവുള്ള ദൈവമാണ്. പിന്നെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അങ്ങനെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ജെറമ്യാ പ്രവാചന പുസ്തകം 3-ാമത്തെ അധ്യായം 22-ാമത്തെ വചനത്തിൽ അവിടെ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, തിരികെ വാ എന്ന്. തിരികെ വാ, ഒന്ന് വായിച്ചേ. ജെറമ്യാ 3:22. അവിശ്വസ്തരായ മക്കളെ തിരിച്ചു വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അവിശ്വസ്തത പരിഹരിക്കാം. ഇതാ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു, അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ്. ആമേൻ. അപ്പോൾ ദൈവം പറയാണ്, ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയല്ല. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ധൂർത്തപുത്രനെ, ആ പിതാവ് ആ പുത്രന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പിതാവായ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം. ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്, എൻ്റെ മുറിവുകൾ കെട്ടിവെക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ദൈവം, അത് കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഞാൻ തിരികെ പോകും. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം. കാരണം ആ ദൈവം നിങ്ങളുടെ തിരികെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരിക്കലും ആ ദൈവം തള്ളിക്കളയുകയില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന് ആ ദൈവമായിട്ട്, പിതാവായ ദൈവമായിട്ട് രമ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പുത്രൻ്റെ ആ ചിന്തിയ രക്തത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ്. ആ രക്തത്തിൻ്റെ വില അത്ര അധികം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും ദൈവം തള്ളിക്കളയുകയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം. ദൈവം യേശുവുമായിട്ട്, പിതാവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ ബന്ധം നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. പിന്നെ ഐസയ പ്രവാചന പുസ്തകം 1-ാമത്തെ അധ്യായം 24-ാമത്തെ വചനം അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവം എങ്ങനെയാണ്? അതിനാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ്, ഇസ്രായേലിന്റെ ശക്തനായവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു, എന്റെ ക്രോധം എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ ഞാൻ ചൊരിയും, എന്റെ വൈരികളോട് ഞാൻ തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രു ആരാണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രു ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ? ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രു എന്നെ ആ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രു. അവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് യോഹന്നാൻ ലേഖനം 1 യോഹന്നാൻ 3-ാമത്തെ അധ്യായം 8-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നത്. എന്താണ്?
യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്? പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രു. അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. എത്ര കൊല്ലം മുമ്പ്? 2006 കൊല്ലം മുമ്പ് ആ കുരിശേല്, കാൽവരി കുരിശേല് ആ പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ യേശു ക്രിസ്തു നശിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ പിശാചിനെ പ്രവൃത്തികളെ നശിപ്പിച്ച് ആ ശക്തിയിലേക്ക്, അല്ലെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന രക്ഷകനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ യേശുവിൻ്റെ വിജയത്തിൽ നമ്മളും പങ്കാളികളാകുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും കാഴ്ചക്കാരായിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആ കാഴ്ചക്കാരല്ലാതെ നമ്മൾ പങ്കാളികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന രക്ഷകനെ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കണം. പിന്നെ നമുക്കറിയാം വേറെ ഒന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്, യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത്, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ടു പ്രൊക്ലെയിം ലിബർട്ടി ടു ക്യാപ്റ്റീവ്സ്. ഒന്ന് വായിക്കുക. ബന്ധിതർക്ക് മോചനം കൊടുക്കുവാനാണ്. നമുക്കറിയാം ഐസയ പ്രവാചന പുസ്തകം 45-ാമത്തെ അധ്യായം 13-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കാവോ? അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്തിനാണ് പിതാവായ ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ്. ഒന്ന് വായിക്കുക. 45:13 ഐസയ പ്രവാചകൻ. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, നീതിയിൽ ഞാൻ ഒരുവനെ ഉയർത്തി, നീതിയിൽ ഞാൻ ഒരുവനെ ഉയർത്തി, ഞാൻ അവന്റെ പാത നേരെയാക്കും. പ്രതിഫലത്തിനോ സമ്മാനത്തിനോ വേണ്ടി അല്ലാതെ അവൻ എന്റെ നഗരം പണിയുകയും എന്റെ വിപ്രവാസികളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാനൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം. I have raised him up in righteousness and I will direct all his ways. He shall build my city and let my exiles go free, not for price, not for reward, says the Lord of hosts. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്നത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളെ ആ സ്വർഗീയ ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ ഓരോ കല്ലുകളാണ് നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി. ആ സ്വർഗീയ ദേവാലയത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ശിലകളാണ്. അത് അങ്ങനെ ദൈവം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത്. നമുക്കറിയാം 1 രാജാക്കന്മാർ 6-ാമത്തെ അധ്യായം 7-ാമത്തെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ സ്വർഗീയ ദേവാലയത്തിലെ കല്ലുകളാണ്. ആ കല്ലുകൾ എവിടെയാണ് അത് ശരിയാക്കി വയ്ക്കുന്നത്? എവിടെയാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനം പണിയുവാൻ വേണ്ടി കല്ലുകൾ ഒരുക്കുന്നത്? എവിടെയാണ്? ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് കല്ലുകൾ ഒരുക്കുന്നത്. ഒന്ന് വായിക്കുക സിസ്റ്ററെ. നേരത്തെ ചെത്തിമിനുക്കിയ കല്ലുകളായിരുന്നതുകൊണ്ട് പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് മഴുവിന്റെയോ ചുറ്റികയുടെയോ മറ്റു ഇരുമ്പായുധങ്ങളുടെയോ ശബ്ദം ദേവാലയത്തിൽ കേട്ടിരുന്നില്ല. ഇതിന്റെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതകാലത്താണ് നമ്മളാകുന്ന ഓരോ കല്ലുകളും ദൈവം ശരിയാക്കി വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെത്തി മിനുക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശാസനവും എല്ലാം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരമായ ഒരു ശിലയായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. അത് കഴിഞ്ഞ് മരണശേഷം ആ സ്വർഗീയ ജെറൂസലേം ആ ദേവാലയത്തിലെ ഒരു കല്ലായിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ മഴുവോ ഇരുമ്പായുധങ്ങളോ നമ്മളെ ചെത്തിമിനുക്കുവാനായിട്ടില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ഒരു ശിലയായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഒരു അംഗമായിട്ട്, ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കും. അതേസമയത്ത് അവിടെ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ഒരു ശിലയാണെങ്കിൽ അത് താഴത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടും. കാരണം അവിടെ അതിനെ ചെത്തി മിനുക്കുവാനോ അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനോ ഉള്ള ഒരു ആയുധമോ ഒന്നും ഇല്ല. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ഒരു കല്ലായി തീരണം. ആരൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സമർപ്പണം? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന് ഒരു അവസരവും കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശാസനം, ആ ശാസനം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 2 തിമോത്തി 3-ാമത്തെ അധ്യായം 16-17 വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്താണ്? എല്ലാ വചനവും ഒന്ന് വായിക്കേ, ദൈവനിവേശിതമാണ്. വിശുദ്ധ ലിഖിതമെല്ലാം ദൈവനിവേശിതമാണ്. അവ പ്രബോധനത്തിനും ശാസനത്തിനും തെറ്റുതിരുത്തലിനും നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു. എന്തിന്? ഇതുവഴി ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുക. അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ആ ശില, ആ കല്ല് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരണം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് പെർഫെക്റ്റ്.
പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതിന് പര്യാപ്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ ദൈവം നമ്മളെ ചെത്തി മിനുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. ഒരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കുള്ള ബന്ധനങ്ങളും നമ്മളുടെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും പാപത്തിന്റെ ശാപങ്ങളും എല്ലാം ദൈവം വചനത്തിലൂടെ അതെല്ലാം മാറ്റി 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 ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ഒരു ശിലയായിട്ട് ദൈവം മാറ്റും. അതാണ് ദൈവം പറയുന്നത്, ഐ കം ടു പ്രൊക്ലെയിം ലിബർട്ടി ടു ദ ക്യാപ്റ്റീവ്സ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം 1 പത്രോസ് 2-ാമത്തെ അധ്യായം 5-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം ആ ഒരു സ്വർഗീയ ദേവാലയത്തിലെ ആ ടെമ്പിൾ, ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഒരു അംഗമാണ്. ഒരു പാർട്ടാണ്. ഒന്ന് വായിച്ചേ. നിങ്ങൾ സജീവ ശിലകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഭവനമായി പടുത്തുയർത്തപ്പെടട്ടെ. ആമേൻ. യേശുക്രിസ്തു വഴി ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ബലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വിശുദ്ധമായ ഒരു പുരോഹിത ജനവുമാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. എഫിഷ്യൻസ് 2-ാമത്തെ അധ്യായം 22-ാമത്തെ വചനം അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്. എഫിഷ്യൻസ് 2:22. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമായി നിങ്ങളും അവനിൽ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യവും ദൈവം ചെത്തി നീക്കി മാറ്റി മാറ്റി എല്ലാ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റി ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ഒരു ശിലയായിട്ട് നമ്മളെ മാറ്റുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗീയ ദേവാലയത്തിന് പണിയാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പിന്നെ 2 കൊരിന്ത്യർ 3-ാമത്തെ അധ്യായം 17-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ലിബർട്ടി തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒന്ന് വായിച്ചേ. Now the Lord is spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. കർത്താവ് ആത്മാവാണ്. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ എപ്പോൾ വസിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് റോമാർക്കുള്ള 8-ാമത്തെ അധ്യായം 14-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ബോണ്ടേജ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സൺഷിപ്പ്. ഒന്ന് വായിച്ചേ. റോമൻസ് 8-ാമത്തെ അധ്യായം 14-ാമത്തെ വചനം. ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം 13 ജഡികരായി ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മരിക്കും. എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവണതകളെ ആത്മാവിനാൽ നിഹനിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല മറിച്ച് പുത്രസ്വീകാര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് there is a liberty because the spirit of the living God is with us. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുക. സങ്കീർത്തനം 22-ാമത്തെ അധ്യായം 3-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നത്, ഇസ്രായേലിന്റെ സ്തുതികളിൽ ഉപവിഷ്ടനായ ദൈവമാണ് നമ്മളുടെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ എവിടെ കൈകൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ദൈവം പറയുന്നത് ഐ എം എ ഗോഡ് ഹു ഡ്വെൽസ് ഇൻ ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ഹിസ് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അനുഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. നമുക്കറിയാം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 16-ാമത്തെ അധ്യായം 25-26 വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് വായിച്ചേ. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 16:25-26. അർദ്ധരാത്രിയോടടുത്ത് പൗലോസും സീലാസും കീർത്തനം പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയായിരുന്നു. തടവുകാർ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിത്തറ കുലുങ്ങി. എല്ലാ വാതിലുകളും തുറക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു വീണു. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു വീണു. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. ഭൂകമ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു, സ്തുതിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചങ്ങലയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വല്ലോ പാപത്തിന്റെ ചങ്ങല, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ ചങ്ങല, അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിന്റെ ചങ്ങല, അല്ലെങ്കിൽ വല്ലോ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിലുള്ള ചങ്ങല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഏത് ചങ്ങലയാണെങ്കിലും ആ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ്, നിങ്ങൾ കൈകൾ ഉയർത്തി ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇറങ്ങി വരും. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിടുതൽ കിട്ടും. കാരണം അവിടെ പറയുന്നതാണ്, the spirit of the Lord is liberty. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇതാണ് പറയുന്നത്, ദരിദ്രർക്ക് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനാണ് യേശു വന്നത്. ദരിദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോക്കറ്റിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തവനല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ദരിദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നവന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇല്ലാത്തവനാണ്. അവൻ എങ്ങനെയാണ്? അവന്റെ
ഇതുവരെ നോക്കിയോ, അവൻ്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് അവനൊരു മോചനം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞൂടാ. ബാങ്കിൽ പോയി കടം വാങ്ങിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പോയി ബാങ്ക് വേണേൽ കക്കാം. അതല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ കൈകൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൽ അവിടെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. അവിടെ ആ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ ആ ചങ്ങല ദൈവം പൊട്ടിക്കും. ആരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് കഴിവുണ്ടെന്ന്? ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതാണ് ദരിദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അറിയാത്തവൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അറിയാത്തവൻ. അറിവില്ലായ്മയാണ് ദാരിദ്ര്യം. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ദൈവം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് ദാരിദ്ര്യം. അല്ലാതെ പൈസ ഇല്ലാത്തതോ വീടില്ലാത്തതോ കാറില്ലാത്തതോ ഈ എല്ലാ ദാരിദ്ര്യം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പൈസയും കാറും വീടും എല്ലാം നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ട് പോകണം. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ റിച്ച്. ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Hallelujah. Real rich, real prosperity is relationship with Jesus Christ. Hallelujah. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ്. കാരണം ദിസ് ഇസ് ദ നോളജ്. നാം നേരത്തെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണല്ലോ. എഫിഷ്യൻസ് 2-3 20 വചനം അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. And to him who is able to do exceedingly abundantly much more than we can ask or think according to the power that works in us. നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടത്തേക്ക് സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം. ആ ശക്തി എങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ശക്തി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം അറിയുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ യഥാർത്ഥ ധനികൻ എപ്പോഴാണ്? ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഞാൻ അറിയുമ്പോൾ, ആ വചനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഐ എം റിച്ച്, ഐ എം വെരി റിച്ച്. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഐസയ പ്രവാചന പുസ്തകം 10-27 വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ദി അനോയിന്റിംഗ് ഓയിൽ ഡിസ്ട്രോയ്സ് എവറി യോക്ക്. ദി അനോയിന്റിംഗ് ഓയിൽ ഡിസ്ട്രോയ്സ് എവറി യോക്ക്. നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പം മുഖം എന്ത് മുഖമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ പോലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ കൈകൾ ഉയർത്തി ആ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇറങ്ങി വരികയും ആ മുഖം തകർക്കപ്പെടും. മാറ്റുമെന്നല്ല ദൈവം പറയുന്നത് തകർക്കപ്പെടും. ഒന്ന് വായിച്ചേ. അന്ന് അവന്റെ ഭാരം നിന്റെ തോളിൽ നിന്ന് നീങ്ങുകയും, അവന്റെ ഭാരം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ ഭാരമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗത്തിന്റെ ഭാരമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങൾ എന്തറിഞ്ഞുകൂടാ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങളുടെ എന്ത് ഭാരമാണ് നിങ്ങൾ ചുമന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്, നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് അന്ന് ആ ഭാരം നിങ്ങളുടെ ചുമടിൽ നിന്ന് തോളിൽ നിന്ന് നീങ്ങുകയും നിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള നുകം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ, അത് വരുത്തുവാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദൈവം he opens the prison doors. ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഐസയ പ്രവാചന പുസ്തകം 49-9-10 വചനങ്ങൾ. ഐസയ 49:9-10. ബന്ധിതരോട് പുറത്തു വരാനും അന്ധകാരത്തിലുള്ളവരോട് വെളിച്ചത്ത് വരാനും ഞാൻ പറഞ്ഞു. യാത്രയിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കും. വിജനമായ കുന്നുകളെല്ലാം അവരുടെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളായിരിക്കും. അവർക്ക് വിശക്കുകയോ ദാഹിക്കുകയോ ഇല്ല. ചൂടുകാറ്റോ വെയിലോ അവരെ തളർത്തുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ മേൽ ദയയുള്ളവൻ അവരെ നയിക്കും. അവരുടെ മേൽ ദയയുള്ളവനാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, തടവുകാരോട് പറയുക പുറത്തോട്ട് വരിക, അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരിക. ഷോ യുവർ സെൽഫ്സ്. മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടെ, യേശുക്രിസ്തു വന്നത് നമ്മൾക്ക് മോചനം തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഏത് അന്ധകാരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശുക്രിസ്തു വന്നത്. അതാണ് 1 പത്രോസ് 2-10 വചനങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ദൈവം ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 1 പത്രോസ് 2:9-10. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വംശവും രാജകീയ പുരോഹിത ഗണവും വിശുദ്ധ ജനതയും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനവുമാണ്. അതിനാൽ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ നന്മകൾ പ്രകീർത്തിക്കണം. പിന്നെ പറയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു ജനമായിരുന്നില്ല. മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു ജനം ആയിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന്റെ അംഗമാണെന്നുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ കരുണ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ സങ്കീർത്തനം 146 7 വചനം ഒന്ന് വായിക്കോ.
സങ്കീർത്തനം 146. മർദ്ദിതർക്ക് അവിടുന്ന് നീതി നടത്തി കൊടുക്കുന്നു, വിശക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് ആഹാരം നൽകുന്നു. കർത്താവ് ബന്ധിതരെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് ബന്ധിതരെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ 8-9 വായിച്ചേ. കർത്താവ് അന്ധരുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്നു, അന്ധരുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്നു. അവിടുന്ന് നിലം പറ്റിയവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു, എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് നീതിമാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു, സ്നേഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് പരദേശികളെ പരിപാലിക്കുന്നു, പരിപാലിക്കുന്നു. വിധവകളെയും അനാഥരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദുഷ്ടരുടെ വഴി അവിടുന്ന് നാശത്തിലെത്തിക്കുന്നു. ഇത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടെ. അവിടെ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചേ, ആ 7, 8, 9. മർദ്ദിതർക്ക് അവിടുന്ന് നീതി നടത്തി കൊടുക്കുന്നു. എങ്ങനെ? വചനത്തിലൂടെ. വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, അവിടെ നീതി നടക്കും. വിശക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് ആഹാരം നൽകുന്നു. ആഹാരം നൽകും. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെക്കാൾ ഈ പറവകളെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വളരെയധികം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. വായിച്ചേ. പിന്നെ അവിടെ വിശക്കുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് ആഹാരം നൽകുന്നു. ആഹാരം നൽകും. കർത്താവ് ബന്ധിതരെ മോചിപ്പിക്കും. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം തരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മളുള്ളത്. വായിച്ചേ. കർത്താവ് അന്ധരുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്നു. അന്ധരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നു. ആ 2 അന്ധരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞെന്താണ്? നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അന്ധത മാറും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വായിക്കുക. അവിടുന്ന് നിലം പറ്റിയവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് നീതിമാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് പരദേശികളെ പരിപാലിക്കുന്നു. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ഇനി നിങ്ങൾ പരദേശികളോ അന്യരോ അല്ല, നിങ്ങൾ ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? നമ്മൾ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ മരണത്തിൽ ആ പിതാവായ ദൈവത്തേക്ക് അടുക്കുക. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ രക്തത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളായി, ആ കുരിശു മരണത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളായി യേശുമായിട്ട് ഒന്നായി പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പരദേശികളോ അന്യരോ അല്ല. അതിനുപരി നമ്മൾ ആരാണ്? ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. എവിടെയാണ് വാഗ്ദാനം? ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തില്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ ഈ വായന ഇൻ ദ ഹിയറിംഗ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ദിസ് ഹാസ് ബീൻ ഫുൾഫിൽഡ് എന്നാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 4-ാമത്തെ അധ്യായം 20-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ മധ്യേ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഫുൾഫിൽഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ബിലീവ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ബിലീവ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനം 68-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം 6-ാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 68:6. അഗതികൾക്ക് വസിക്കാൻ ദൈവം ഇടം കൊടുക്കുന്നു. അവിടുന്ന് തടവുകാരെ മോചിച്ച്. ആരെ മോചിപ്പിക്കുന്നു? തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. ഐശ്വര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആമേൻ. എന്നാൽ അപ്പോൾ ആരെ മോചിപ്പിക്കുന്നു? തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോസ്തലപ്രവർത്തനം 12-ാമത്തെ അധ്യായം 5 മുതൽ 7 വരെ വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും പത്രോസിന് ഒരു മോചനം കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് വചനം പറയുകയാണ്. ഒന്ന് വായിക്കാമോ? അപ്പോസ്തലപ്രവർത്തനം 12-ാമത്തെ അധ്യായം 5 മുതൽ 7 വരെ. അങ്ങനെ പത്രോസ് കാരാഗൃഹത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. സഭ അവനു വേണ്ടി ദൈവത്തോട് തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പരസ്യ വിചാരണയ്ക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഹേറോദേശ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതിന്റെ തലേ രാത്രി പത്രോസ് ഇരു ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതനായി. നിങ്ങളുടെ പ്രയാസം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചിലപ്പോൾ ആ ചങ്ങല പത്രോസ് ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കടബാധ്യതയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ ബന്ധിച്ചിട്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും ദൈവം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. എന്താ സംഭവിച്ചു? ഇരു ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതനായി 2 പടയാളികളുടെ മധ്യേ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പട്ടാളക്കാർ കാരാഗ്രഹ വാതിൽക്കൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കർത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായി ആ മുറിയാകെ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു. അവൻ പത്രോസിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ തട്ടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വേഗം എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പോൾ അവന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ചങ്ങലകൾ താഴെ വീണു. അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ. ചങ്ങലകൾ പൊട്ടി വീണു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ഈ വചനം, നിങ്ങൾ ഒരു വചനം വിശ്വസിച്ചാൽ മതി, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മോചനം കിട്ടും. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വചനം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി, നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും. പിന്നെ സങ്കീർത്തനം 107 ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 9, 10, 11 വചനങ്ങൾ. സങ്കീർത്തനം 107, 9, 10, 11. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് ദാഹാർത്തിന് തൃപ്തി വരുത്തുകയും വിശപ്പുള്ളവനും വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സംതൃപ്തി ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യും.
പീഡിതരും ബന്ധിതരുമായ ചിലർ അന്ധകാരത്തിലും മരണത്തിന്റെ നിഴലിലും ഇരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ധിക്കരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒന്ന് ദൈവത്തിനെ നമ്മൾ വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ച് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ആ ആഗ്രഹം ദൈവം നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചു തരും. ആ ദൈവം നമ്മളെ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാവോ 9-ാമത്തെ വചനം. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് ദാഹാർത്തിന് തൃപ്തി വരുത്തുകയും വിശപ്പുള്ളവന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് വിശന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സംതൃപ്തി ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ച്, ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് അത് പുച്ഛിച്ച് കരുതുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് 10-11 വചനം പറയുന്നു. ഒന്ന് വായിക്കാം. പീഡിതരും ബന്ധിതരുമായ ചിലർ അന്ധകാരത്തിലും മരണത്തിന്റെ നിഴലിലും ഇരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ധിക്കരിച്ചു. അത്യുന്നതന്റെ ഉപദേശം നിരസിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അവസരം തരികയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ. പക്ഷെ അത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മളെയും നിഷേധിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ കീഴിൽ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനം 1:1 എന്താ പറയുന്നത്? ബ്ലെസ്ഡ് ഈസ് എ മാൻ ഹു വാക്കത്ത് നോട്ട് ഇൻ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദി അൺഗോഡ്ലി. കൗൺസിൽ, ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശം നിഷേധിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഉപദേശത്തെ തേടുക, ദൈവം പറയുന്നത് ഈസ് അൺഗോഡ്ലി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്തിനാണ് തേടേണ്ടത്? ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശം. ആ ഉപദേശം എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്? നോവലുകളിലാണോ? അല്ല, മനുഷ്യരെഴുതിയ കഥകളിലാണോ? ഹലോ, ആ ഉപദേശം ഇവിടെയാണ്. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജീവന്റെ ഉപദേശം. ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനം 23-ാമത്തെ അധ്യായം 4-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ദാവീദിന് അറിയാമായിരുന്നു അവനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവന് വളരെ ആത്മധൈര്യത്തോടുകൂടി പറയാമായിരുന്നു, ഈവൻ ദോ ഐ വാക്ക് ത്രൂ ദ വാലി ഓഫ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ഡെത്ത് ഐ ഷാൽ നോട്ട് ഫിയർ. ഈവൻ ദോ ഐ വാക്ക് ത്രൂ ദ വാലി ഓഫ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ഡെത്ത് ഐ ഷാൽ നോട്ട് ഫിയർ. ഒന്ന് വായിച്ചേ. മരണത്തിന്റെ നിഴൽ വീണ താഴ്വരയിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടുന്ന് കൂടെയുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. കാരണം അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ, അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ മുറുകെ പിടിച്ചതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. കാരണം നിന്റെ വാക്കുകൾ മാറാത്ത വാക്കുകളാണ്. ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോകും, പക്ഷെ നിന്റെ വാക്കുകൾ മാറിപ്പോവുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. നീ ഹല്ലേലൂയ ഉടമ്പടി പാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത്, മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് നിന്റെ വചനങ്ങളും അതിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം എന്താണ്? വാക്യം വായിച്ചേ. For you are with me and your rod. അവിടുന്ന് കൂടെയുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. അങ്ങയുടെ ഊന്നുവടിയും ദണ്ണും എനിക്ക് ഉറപ്പേകുന്നു. എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ വടി എന്താ പറയുന്നത്? ഇസ് ദി അതോറിറ്റി. കാരണം നമുക്കറിയാം, എഫിഷ്യൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ എഫിഷ്യൻസ് 1-ാമത്തെ അധ്യായം 22 മുതൽ 20 മുതൽ വായിക്കാം. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പിതാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എവിടെയാണ് ഉപവിഷ്ടനായത്? ഈസ്